बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुस वेख रहे ने औकात टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन हज़रात, अज मुल्क दी मारूफ डांसर ख्वाजा सरा महक मलिक दे उत्ते FIR दर्ज हो गई है विहाड़ी सदर थाने दे विच। इस दी तफसीलात मेरे नाल मार अताउल्ला शाकिर मौजूद हैं। गुजारिश है कि तुसां जिस तरह फरमाया भी मारूफ डांसर जी जी रकास ख्वाजा सरा, मैं थोड़ी जी वजाहत की वजा कि महक मलिक का नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं। इसी तरह डांस की दुनिया दे विच, मेले ठेलियां दे विच, जी शादी ब्याह की तकरीबात दे विच ख्वाजा सरा दी ख्वाजा सरावां दी एक जिहड़ी दुनिया है, दुनिया है उहदे च एक मुनफरिद ना है। मुनफरिद ना है। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी जी ये वजाहत कर देवां कि महक मलिक ना वो ख्वाजा सरा नहीं है अंसारी साहब। अच्छा जी सर, वो ख्वाजा सरा नहीं, वो एक खूबसूरत नौजवान है। अच्छा, लेकिन उसका इस पासे शौक हो गया, उस शौक की वजह करके उसकी लैन बदल गई। शौक दी तकमील वास्ते बड़े रख लिया, उन्होंने डांस प्रोग्राम शुरू कर दिए। वो साइकिल गिराउंड, असल उन्हें स्टार्टिंग लिया साइकिल गिराउंड तो। अच्छा, किसी जमाने चल दियां साइकिल ग्राउंड चल दियां साइकिल तो लांदे ही ना बंदे त्रै त्रै दे ते राती। अच्छा, आज दी नौजवान नस्ल नूं अंसारी दा साइकिल ग्राउंड दा नहीं पता कोई नहीं, वेखे जो नहीं ना, वेखे जो नहीं। वो पहले इस तरह हुंदा कि वो साइकिल ग्राउंड हुंदे हैं, उहदे विच तीन दिन ना साइकिल दा चलावण वाला बंदा एक गोल दायरे एक हाथ मुकर्रर कर दी वेंदी है। हां, बाहर लकीर लग वैंदी है, दायरा लग वैंदा, ओदे अंदर ना वो मतलब है साइकिल चलाई रखदा, उस दायरे तो बाहर ना ही जा सकदा, कसम खादी हो जांदी है। ओने दिन राती ना ओदे विच ही वो बैठा रह वैंदा। जी हां, बड़ा छोटा जो भी जरूरियात जिंदगी आ ना तकाजे आ जी जी उस। अच्छा, ऐसा ना उन्होंने उस प्रोग्राम को दिलकश बनाने वास्ते एक अदा विच खुसरा पा लवा, खा लिया लोगों दी तवज्जो मरकूज हासिल करने वास्ते। स्पीकर लाउड स्पीकर होंदे हैं, गाना लगदा नाले खुसरा आउणा और डांस करना शुरू कर देना। ऐसा अंसारी साहब वो साइकिल खत्म होंदे गए, ग्राउंड रह गए ते खुसरे रह गए, बिल्कुल इसी तरह। हां, ख्वाजा सरा रह गए। उन्होंने वो जनाब मेरा काम शुरू कर लिया। हुण वो साइकिल ग्राउंड दे विचों साइकिल गायब हो गए ते खुसरे इंटर हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चौंके अपने इस जनूबी पंजाब के इलाके दे विच लगदे ने मेले ठेले, मेलियां दे उत्ते साइकिल ग्राउंड होंदे हैं। जी हां, ते साइकिल ग्राउंडां दे विच खुसरे डांस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिहड़ा महक मलिक है उन्हें भी खुसरे ख्वाजा सरा एक है झंग साइड दा। अच्छा, सज्जी ओदा नाम है सज्जी सजाद और सज्जी। उसदी उसने शागिर्दी अख्तियार की जी। अच्छा, हाँ जी, महक मलिक ने एक खूबसूरत पढ़िया लिखा एजुकेटेड नौजवान है। सज्जी नहीं, महक मलिक। अच्छा, ओदी सोहबत च गया ख्वाजा सरा दी, उसने ओदे वाल वधाए, उसने ओनू जनाना स्टाइल बनाया, ओदे वाल वड्डे करके मेकअप करके ओदे लिबास वज़ा कता ओदी उठक बैठक सारी ओ ख्वाजा सरा वाली कर दी। फिर वो खूबसूरत आई, उन्हें डांस दा वाल सीख लिया। जदों डांस दा वाल सीख लिया तो खूबसूरती जड़ी है ना अंसारी साहब, ये एक बहुत बड़ी एजाज होंदा है दिलकश वास्ते। कमजोरी है हर बंदे दी यार, मैं आखना ना चाहना शायद सच होंदा है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी, वो ना अंसारी साहब वो सोना हा खूबसूरत आ, तो खूबसूरती हर बंदे दी कमजोरी है। ते खास तौर ते साइकिल ग्राउंड नूं पसंद करने वाले जिहड़ी यंग जनरेशन है ना, वो तो फिर खूबसूरती वाले पास ज्यादा मैल हो गया। बिल्कुल, वो महक मलिक उस खूबसूरती की वजह तो उसने कैच कराया। और मैं तुहानूं एक होर दसी वजा जी, ਉਹਦੇ पीछे 8 सुनने मालूमात के मुताबिक 8 बंदे कत्ल हो चुके। ओहो, रकाबतां, रकीब आपस विच लड़ते मर गए। ओए होए, तुसा उन्हें चावण वाले, मैं चावण वाला, इल्ला चावण वाला बंदा एक तलबगार कई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जिंदगी एक है तलबगार दो, मैं कहाँ जाऊं कुछ तो मशवरा दो, होता नहीं है फैसला, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। वाह जी वाह। इस वास्ते अंसारी साहब जदों बंदा एक होवे तलबगार कई होवे तो मुड़ तैनूं पता है उत्थे झगड़े छेड़े इस वजह करके ओदे ना तकरीबन 8 बंदे कत्ल हो चुके। ओ वेरी सैड यार। ओदी वजह करके ओ ना जंग च रह रहा है आपदे गुरु
ਸਜਾਦ ਉਰਫ ਸੱਜੀ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਭਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਜ਼ਾ, ਉਹ ਫੈਸਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵਿਹਾੜੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾ ਕਤਾ ਵਾਲ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਚਾਲ ਢਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਗੈਟਅਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੈਟਅਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਮਾਰ ਜਾਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਜ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਥੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਚੁੱਕ ਲੈਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਖੁਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੁਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ 8-8 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਬੋਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ ਇਤਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਬਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤਰਕੀਬ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦਾ ਝੰਗ ਵਾਲਾ ਸਜਾਦ ਉਰਫ ਸੱਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਹਥਿਆ ਫੈਸਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਜਾਦ ਉਰਫ ਸੱਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਹਾੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਰੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। FIR ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਲਿਕ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਲਿਕ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਅੰਨਾ ਕੀ ਮੰਗੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਝੌਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਝੌਂਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਰੀਏ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਈ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ। ਜੀ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਦਈਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਕੂਲ ਯਾਨੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਈ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਸਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ ਵੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ SHO ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਲਿਕ ਉਹ ਢਕਿਆ ਪਈ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਰਿਜ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ
अगवा गायब होया गायब खुद सख्ता तौर पर गायब होया और सिर्फ ये लालच ਉਹਦੇ ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। तो जनाब तुसा मार अताउल्ला शाकिर दी गुफ्तगू सुनी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू और बड़ी इन्फॉर्मेटिव सुनी। तो शाकिर साहब आप एक मिसाल शुरू दे सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਮਾਰ ਅਤਾਉल्ला ਸ਼ਾਕਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਾਹਰ ਅਲੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਗਬੇਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।